جا رہے ہیں اور اوپر سے چند کارپوریشن میں ضائع کیے جا رہے ہیں, ٹیکس کلیکشن میں ضائع کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم اگر ان سب معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی کیری لوکل بل کی ضرورت ہے پاکستان کو, نہ کسی بیرونی امداد کی ضرورت ہے, نہ کسی بیرونی بھیک کی ضرورت ہے. ہم خود اپنے قدموں پر کھڑے ہو کے اپنے سارے معاملات کو حل کر سکتے ہیں. ہم نے موٹر وے بنائی, کسی نے کوئی ادھار نہیں دیا. موٹر وے بنائی, کسی نے بھیک مانگ کے نہیں بنائی. ہم نے ہوائی اڈے بنائے, کسی نے بھیک مانگ کے نہیں بنائے. ہم نے گوادر تک, کراچی گوادر کوسٹل ہائی وے بنائی, کسی نے بھیک مانگ کے نہیں بنائی. سردار مہتاب صاحب کے علاقے میں وہاں پہ کاغان نران اور آگے سڑک جو بنائی, کسی نے بھیک مانگ کے نہیں بنائی. پشاور سے لے کے لاہور تک موٹر وے کسی نے بھیک مانگ کے نہیں بنائی, اپنے زور بازو پہ بنائی. اور اگر آج میں ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے زور بازو پہ جیئیں گے, خدا کی قسم ہم یہاں پر میریکلز کر سکتے ہیں, معجزے کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کسی کے پاس جا کر کوئی بھیک مانگنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر ماہ بجلی کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے, گیس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے, اور پیٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے. غربت اور مہنگائی سے نڈال عوام پر نئے ٹیکس لگانے کے منصوبے بن رہے ہیں اور 18 کروڑ عوام چیخ رہے ہیں, لیکن حکمرانوں کے کان کسی جون تک نہیں دیکھتی. یہ مذاق کب بند ہوگا؟ اگر ہم جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہ دیا جائے. سنیں غور سے میری بات, ہم بالکل ڈو ٹوک اعلان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں پاکستان میں, تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہ لیا جائے کہ ہم کسی کرپٹ حکومت کی بقا چاہتے ہیں. میں آج مسلم لیگ کے یوم تاسیس کے موقع پر اس قومی میڈیا کے سامنے دو ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں, ہم کسی پتلی تماشے کا حصہ نہیں بنیں گے. میری بات پھر غور سے سن لیں, ہم کسی پتلی تماشے کا حصہ نہیں بنیں گے. اب آپ مجھے کہیے, ہم کسی پتلی تماشے کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم اس گندی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر چکے ہیں. لیکن میری یہ بات بھی غور سے سن لی جائے کہ ہم حکومت کا سہارا نہیں, ہم حکومت کا سہارا نہیں. حکومت کا سہارا وہ لوگ ہیں جو 3 سال سے حکومت کا حصہ ہیں. حکومت کا سہارا وہ لوگ ہیں جو انقلاب کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور پھر اس کرپٹ حکومت کا ساتھ بھی دیتے ہیں. حکومت کا سہارا وہ ہیں جو تمام تر بدعنوانیوں کے باوجود سرکار میں بیٹھے ہیں. خواتین و حضرات, آج پاکستان طرح طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے. 18 کروڑ بہادر افراد کا یہ ملک ہے. بے پناہ وسائل رکھنے اور ایٹمی قوت ہونے کے باوجود بیکاری بنا دیا گیا ہے. نام کو ہم ایٹمی قوت ہیں, لیکن بیکاریوں کا ایک جو ہے وہ ہمیں ایک تصور بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لیے بھٹک رہے ہیں, انہیں مستقبل میں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی. چاروں طرف محرومیاں اور مایوسیاں ہیں. یہاں تک کہ ملک کی آزادی اور خود مختاری بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون انشاءاللہ پاکستان کو مسائل کی اس دلدل سے نکال کر ترقی اور خوشحالی کی روشن راہ پر ضرور ڈالے گی. آج ہمیں تحریک پاکستان جیسے جذبے کی ضرورت ہے. آپ کو بھی اپنے دلوں میں, جو میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو, آغاز میں نے آپ کو یہی کہا ہے, آپ کو بھی اپنے دلوں میں اسی مشن کا عزم پیدا کرنا ہوگا جو تحریک پاکستان کے کارکنوں کے دلوں میں تھا. اور اس وقت پاکستان بنا تھا, آج پاکستان کو بچانا ہے. میں نہایت افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے معاملے پر توجہ نہیں دی جا رہی.
यूं दिखाई देता है जैसे ये मसला हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं, अवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। हुकूमत लापरवाही और नाअहली का मुजाहरा कर रही है। मसले को सियासी हिकमत अमली से हल करने की बजाय उन कुव्वतों के हवाले कर दिया गया है जो हमेशा बिगाड़ पैदा करती हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर सीनियर पार्लियामेंटेरियंस या कौमी शख्सियात पर मुश्तमिल एक बाइख्तियार और मोतबर कमेटी तश्कील दे जो बलोचिस्तान के तमाम इश्यूज को सामने रखते हुए कोई मौसर हल सामने लाए और फिर उस पर अमल दरामद की निगरानी भी करे। पाकिस्तान को खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल में मुतहर्रिक होना पड़ेगा और कश्मीर के मसले को नजरअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी का इंहिसार इस दरीना मसले के हल पर है। अगर हम ये मसला हल न होने के बायस अपने वसाइल जंगों या जंगी तैयारियों पर लगाते रहे तो ये खित्ता खोखला हो जाएगा। चीन हमारा हमसाया ही नहीं, बेहतरीन और आजमाया हुआ दोस्त भी है। चीन और पाकिस्तान के बाहमी ताउन में इजाफा होना चाहिए। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों के इनखला का वक्त करीब आ रहा है। हमें एक मातहत नहीं, एक दोस्त अफगानिस्तान की जरूरत है और हमारी पूरी हिकमत अमली इसी बुनियाद पर होनी चाहिए। और ये सब कुछ उसी सूरत में मुमकिन है कि पाकिस्तान में एक पायदार जमहूरी निज़ाम मौजूद हो जो अहम दाखिली और खारजी फैसलों की ताकत रखता हो। ख़वातीनो हज़रात, 12 अक्टूबर 1999 को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर एक डिक्टेटर ने हमला किया। नई सदी के पहले 10 साल आमरीत की नजर हो गए। आज कौम को देखना चाहिए कि 1999 का पाकिस्तान कहां खड़ा था और आज पाकिस्तान किस हाल में है। ये मुआवजा करना आपका कौमी फर्ज है। उस वक्त का पाकिस्तान देखिए और आज का पाकिस्तान देखिए। आज हम कहां खड़े हैं और उस वक्त पाकिस्तान जो है वो किन बुलंदियों की तरफ जा रहा था। लेकिन अल्लाह के फजल से हम पाकिस्तान को एक बार फिर कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। यहाँ एक बार फिर तरक्की और खुशहाली के सफर का आगाज होगा। यहाँ फिर मोटरवेज बनेंगे, यहाँ फिर सड़कें बनेगी, बंदरगाह बनेंगे, गवादर बनेगा, हवाई अड्डे तामीर होंगे और गवादर में एक हम बेहतरीन दुबई बनाएंगे इंशाअल्लाह। डैम बनेंगे, अस्पताल और स्कूल बनेंगे, सनदें लगेंगी इंशाअल्लाह। बिजली और गैस के बुरान खत्म होंगे इंशाअल्लाह और लोगों के घर रोशन होंगे। लोगों के चूल्हे जलेंगे और बेजमीन किसानों और हारियों को दोबारा जमीन मिलेगी इंशाअल्लाह। बेरोजगारों को रोजी कमाने के वसाइल मिलेंगे इंशाअल्लाह। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोगों को अय्यारियों, बेकारियों और बीमारियों से पाक पाकिस्तान देंगे। इन सब चीजों से पाक करेंगे और आप मेरा साथ देंगे, मैं आपका साथ दूंगा। हाथों में हाथ डालकर हम ये सब कुछ हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। आप जज्बे को सलाम, सब सूबों से आने वाले ख़वातीन हज़रात को सलाम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मीर नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यौम तासीस पर लाहौर के एक्सपो सेंटर में होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। जारहाना खिताब किया और बहुत सारे अहम मौज़ूआत को उन्होंने मौजू बनाया। इस तकरीर के दौरान मीर नवाज शरीफ का ये कहना था कि पाकिस्तान को दलदल से निकालने का मंसूबा बनाया है मुस्लिम लीग नून ने। उनका कहना था कि हम कमज़ोर लोग हैं, हमने बहुत गलतियाँ की हैं और अपनी गलतियों से सबक सीखा है। उनका ये कहना था कि अगर मार्शल लॉ लगाने और आइन तोड़ने वालों का
मुहासबा न किया गया तो मुल्क मजीद बर्बाद हो जाएगा। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी यकीनी बनानी होगी। मुस्लिम लीग उनके कायद में नवाज शरीफ के खिताब पर तज्जिया हासिल करेंगे। सीनियर तज्जियाकार कामरान खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कामरान साहब, बताइएगा कि आज का खिताब मियां नवाज शरीफ का किस तरह देखते हैं आप मजबूरी तौर पर इस खिताब को? जी, इसकी टाइमिंग इम्पोर्टेंट है बहरहाल, क्योंकि उनकी पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन था जिसका बहुत पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ था, तो इसीलिए मेरे ख्याल में उन्होंने तैयारी की हुई थी और बाकायदा एक तहरीर शुदा तकरीर उन्होंने पढ़ी है और 3 उसके एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट उसका ये है कि वो जो उनका एक मुसलसल एक पोजीशन रही है कि पाकिस्तान में फौजी डिक्टेटरशिप